Okay. Okay. Today we'll try to explore something called as set interface. But before that, so far whatever we have seen in collection hierarchy, let's revise that. Okay. So not this much. Yeah. So we saw what is the complete collection hierarchy in which we have four main interfaces, such as list interface, set interface, queue interface, map interface. Okay. And inside a list, we have list is the interface. We have four implementing classes: array list, linked list, vector, and stack. Okay. From this, we have seen how array list internally works, how linked list internally works. Difference between this array list and linked list. We have seen vector and we have seen stack. Okay. Also, we have seen example of each of these classes, various methods from these classes, and list interface and collection interface. Okay. Then we started something called as cursors. As a part of cursors, as a part of cursors, we have seen enumeration. Okay, we have seen enumeration is one of the oldest cursor in Java, which provides supports for legacy classes such as vector, stack, and hash table. Legacy classes म्हणजे जुने classes, old classes. Okay, that was something called as enumeration. Then there is something called as iterator and iterator. So before going ahead for list iterator and iterator, we will start with something called as set interface. Today I was thinking to that, but let's just see. So after that, after enumeration, we explore what is typecasting. What is typecasting? Converting one data type into another data type is nothing but a typecasting, right? Then inside that, we have seen implicit typecasting and explicit typecasting. Implicit typecasting is widening your data type. It means that small data type, we are holding small data type into larger data type. So no data loss will be there. Whereas in case of explicit typecasting, we were doing, we were narrowing the data type. So hence it is called as narrowing casting. Okay. So what it does, it converts large data type into smaller data type, which leads to data loss. Okay. Then this is the table, data type table, which data type we can convert into which. Okay. Then okay. Now these are the various things we saw. Okay. Now there is one more iterator, that is a list iterator, which we can take now because we have already finished the list hierarchy. Because we have already finished the list hierarchy, list iterator is something we can take. Otherwise, we can also go for set interface. But set is a separate thing. So before going to iterator, let's explore this list iterator. Okay. So what is list iterator, guys? List iterator is one of the cursor. List iterator is one of the cursor in Java. What is this? Cursor in Java. So cursor काय करतं? See, why this called as cursor? Okay, why this called as cursor is because this works like a cursor. कर्सर सारखं काम करतात ते प्रत्येक एलिमेंट कडे जातात व्हिजिट करतात जसं आपण कर्सरनं सिलेक्ट करतो ना like that only. Okay, hence this enumeration, or let's say list iterator or iterator, are called as cursors. ठीक आहे. इन्युमरेशन आपण पाहिलं, इन्युमरेशनचा काय यूज होता की तो लिगसी क्लासवरच काम करत होतो. ओके, व्हॉट डज दिस enumeration do? Enumeration only works on legacy classes, only works on legacy classes. ठीक आहे, ओनली वर्क्स ऑन लिगसी क्लासेस. लिगसी क्लासेस म्हणजे वेक्टर, हे पार्ट असले पाहिजे तुमचे, वेक्टर, स्टॅक अँड हॅश टेबल. ठीक आहे.
Legacy classes means vector, stack, and hash table. These are the legacy classes. Then apart from that, बाकीचे जे काही उरलेले क्लासेस आहेत ते सगळे 1.2 व्हर्जनच्या नंतरचे क्लासेस आहेत. ओके. Now, this list iterator, what does this list iterator do? List iterator is only applicable for those classes which are child class of लिस्ट इंटरफेस. म्हणजे लिस्ट हायरार्की मध्ये जेवढे क्लासेस येतात ना, फक्त तेवढ्याच क्लासेसवर लिस्ट इटरेटर आपण यूज करू शकतो. राईट. ओनली ऑन दोज क्लासेस वी कॅन यूज दिस लिस्ट इटरेटर. जस्ट अ सेकंड. Okay, now see. So list iterator, what does this list iterator do? It is a child interface of iterator. ठीक है. List iterator is a child interface of iterator, and using list iterator, see, using list iterator, what we can do, this is this iterator is also called as bidirectional iterator. Okay, bidirectional cursor, not iterator, bidirectional cursor, because it is also called as bidirectional cursor because it has some methods which are used to move us in the forward direction and backward direction. म्हणजे या लिस्ट इटरेटर मध्ये काही अशा मेथड्स आहेत ज्या आपल्याला फॉरवर्ड डिरेक्शन आणि बॅकवर्ड डिरेक्शन मध्ये मूव्ह करायला युज होतात. जसं की इन्युमरेशन मध्ये कोणत्या मेथड होत्या? इफ यू गाइस सी हिअर टाइप कास्ट, नो, दिस वन. ओके. इन्युमरेशन मध्ये नेक्स्ट एलिमेंट नावाची मेथड होती. म्हणजे आपण फॉरवर्ड नेक्स्ट एलिमेंट वरच जाऊ शकत होतो. पण लिस्ट इटरेटर मध्ये प्रिव्हियस एलिमेंट टाइपच्या पण मेथड्स आहेत. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एज बाय डिरेक्शनल कर्सर. Okay, it is called as bidirectional cursor because it has several methods which are used to, it has methods which are used to move in forward direction and backward direction. ठीक है? It has few methods which are used to move in forward direction and backward direction. Simple it is. Now, okay. Now, what does this do? Okay. Also, this is only used on list hierarchy classes. This is only used on list hierarchy classes, list classes. Okay. Such as array list, linked list, vector, and stack. Array list, linked list, vector, and stack. Array list, linked list, vector, and stack. ठीक है. These are the various list hierarchy classes on which this list iterator is used. Okay. Now, what we can do, we will write one program by using this list iterator, and we'll see how exactly it works in real life. Okay, just go ahead. Let's go ahead and write one program. It is very simple application. It is very simple cursor, which is old and no, and it is not in use that much as compared to iterator. So enumeration and iterator, list iterator, both are not in use. List iterator demo. I'm writing this as a list iterator demo. क्लासचं नाव लिहितोय मी because we need to iterate over list here. ठीक है.
Okay, so what we'll do, we'll create one class, we'll add one main method. Okay, and inside main method we'll write one class. Okay, sorry, one we'll create one array list object or any list hierarchy class object, that is fine. So let's say array list. Let's take as a array list. ठीक आहे. तर काय करतोय आपण, लिस्ट इटरेटरचा यूज करून आपण एक प्रोग्राम लिहितोय, ज्याचा यूज करून आपण अरे लिस्टला किंवा कोणत्याही लिस्ट हायरार्कीच्या क्लासेसला इटरेट करू शकलो पाहिजे. ठीक आहे. टू ऍड एलिमेंट इन टू दिस, मग मी इथं काय केलं, एक अरे लिस्टचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, दॅट इज एल. आणि या अरे लिस्टच्या ऑब्जेक्ट मध्ये मी काय करतोय, एलिमेंट्स ऍड करतोय. ठीक आहे. जसं की 12. ओके. एल डॉट ऍड नावाची मेथड आहे 13. ठीक आहे. एल डॉट ऍड मेथड आपण यूज करू शकतो इन ऑर्डर टू ऍड these एलिमेंट्स, राईट. समथिंग 14. ठीक आहे. एल डॉट ऍड 15. एल डॉट ऍड 16. ठीक आहे. लेट्स से these आर द एलिमेंट्स विच वी हॅव ऍडेड इन टू अरे लिस्ट. आता आपण काय करू, विल जस्ट प्रिंट आउट दिस अरे लिस्ट and let's see what values we have. Okay. Now see, these are the various values we have added into our list, right? 12, 13, 14, 15, 16. Now, what we will do, we will iterate over this array list. Maybe let's say की आपण काय करूया, प्रत्येक नंबर मध्ये दोन ऍड करू. ओके, और दोन सबट्रॅक्ट करू. We can do anything. Okay. Now, let's do that. Okay. पुन्हा सी, इन्युमरेशनचा ऑब्जेक्ट आपण कसा क्रिएट करू शकत होतो, वी हॅड दिस एलिमेंट्स नावाचे मेथड इनटू अवर लिस्ट हायरार्की, इनटू द ओनली ओल्ड क्लासेस, नॉट इवन कम्प्लीट लिस्ट हायरार्की, इनटू ओनली ओल्ड क्लासेस. जर तुम्ही वेक्टर क्लास मध्ये जाल, कंट्रोल ओ, आणि इथे एलिमेंट्स जर क्लिक कराल ना, तर तुम्हाला इथे एलिमेंट्स नावाची मेथड दिसेल. ठीक आहे. तसंच लिस्ट इंटरफेस मध्ये आपल्याला लिस्ट इटरेटरच्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्यासाठी एक मेथड आहे, दॅट इज कॉल्ड एज लिस्ट इटरेटर. तर आपण एल डॉट लिस्ट इटरेटर मी इथे लिहितो, लिस्ट सी, लिस्ट इटरेटर नावाची मेथड आहे, लिस्ट इटरेटर. व्हॉट डज दिस लिस्ट इटरेटर डू, दिस लिस्ट इटरेटर रिटर्न्स अस द लिस्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. हा घ्या. ओके. नाउ लेट्स होल्ड दिस ऑब्जेक्ट इनटू लिस्ट इटरेटर. एल आय टी आर ए टी ओ आर, लिस्ट इटरेटर. एल आई टी आर, लिस्ट इटरेटर. एल टी आर, लेट से लिटर, एल टी आर कर दो. ठीक है. नाउ import this list iterator. This is from util class, util package, so I'll just iterate it. Okay. आता काय करायचं, import it. आता काय करायचं आपल्याला, या लिस्ट इटरेटर मध्ये काय झालं, आता समजा जे काय आता आपण ही जी लाईन लिहिली आहे ना, या लाईनचा मिनिंग असा आहे. ओके. दिस इट मीन्स दॅट, सिंपल आहे, याच्यामध्ये कन्फ्युज व्हायची गरज नाहीये. दिस इज द इझिएस्ट कन्सेप्ट विथ लिस्ट लिस्ट इटरेटरचे जेवढे काही कन्सेप्ट आहेत, ते सगळे कन्सेप्ट सगळ्यात इझी आहेत आणि इंटरेस्टिंग आहेत आणि सगळ्यात महत्वाचे आहेत. ओके. नुसतं कलेक्शन मध्ये ऍड व्हॅल्यू, सबट्रॅक्ट, रिमूव्ह व्हॅल्यू करण्यापेक्षा ह्या सगळ्या गोष्टी माहित असल्या पाहिजे आपल्याला. ओके. नाव सी, काय होतं ना, वेर इज आर कोड. ओके. नाव व्हॉट हॅपन हिअर, द मोमेंट वी हॅव सी, आपल्याकडे काय आहे, हा एल नावाचा ऑब्जेक्ट आहे. एल नावाच्या एल मध्ये काय आहे, 12, 13, 14, ठीक आहे, 15,
16 ह्या व्हॅल्यूज आहेत बरोबर या एल अरे लिस्ट मध्ये. ओके. नाव नाव आता आपल्याला काय करायचं याच्यातली एक एक व्हॅल्यू बाहेर काढायची आहे. प्रत्येक व्हॅल्यू सेपरेटली बाहेर काढायची कारण याच्यावर आपल्याला ऑपरेशन करायचे राईट. समजा मी काय म्हटलं प्रत्येक व्हॅल्यू मध्ये आपल्याला +2 ऍड करायचे. प्रत्येक व्हॅल्यू मध्ये आपल्याला +2 ऍड करायचे याचा अर्थ काय की याच्यातले एक एक एलिमेंट आपल्याला पाहिजे म्हणजे आपण पहिल्यांदा काय घेऊ 12 घेऊ आणि त्याच्यामध्ये 2 ऍड करू. मग 13 घेऊ मग त्याच्यामध्ये 2 ऍड करू मग 14 घेऊ 2 ऍड करू आणि 15 घेऊ 2 ऍड करू. राईट. 16 घेऊ आणि 2 ऍड करू. म्हणजे हे एक एक एलिमेंट घेण्यासाठी आपल्याला काहीतरी पाहिजे. बरोबर आहे. लेट्स से की हे एल मध्ये एलिमेंट्स हे आपण एकदम डंप केलेले आहेत. टाकून दिले. आता आपल्याला काय करायचं एक एक एलिमेंट घेण्यासाठी काय करायचं या लोकांचा आपण काय करू लिस्ट इटरेटर एक ऑब्जेक्ट बनवू. ठीक आहे. आणि मग काय म्हणू ज्या वेळेस आपण एल डॉट लिस्ट इटरेटर करतोय. ठीक आहे. एल डॉट लिस्ट इटरेटर करतो ना याचा अर्थ असा की काय होतं हे जे काही एलिमेंट आहेत ना हे एलिमेंट 12 13 14 15 आणि 16 हे एलिमेंट आपल्याला एक एक करून ऍक्सेस करता येतात या या लाईन नंतर. अगोदर आहेत हे एलिमेंट कलेक्टिव्हली आहेत यांना आपण एक एक करून मोकळं करून ऍक्सेस करू शकत नाही. सो इन ऑर्डर टू डू दॅट आपल्याला इटरेटर कर्सर यूज करावं लागतं. ओके. आणि ज्या वेळेस आपण एवढी लाईन लिहितो एल डॉट लिस्ट लिस्ट इटरेटर याचा अर्थ असा असतो की आपण काय करू शकतो हे जे एलिमेंट आहेत हे एलिमेंट एक एक करून आपण बाहेर काढून त्याच्यावर ऑपरेशन परफॉर्म करू शकतो. ठीक आहे. जसं की इथं मग याच्यातून पहिल्यांदा 12 मग लिस्ट इटरेटर जे आपण केला एलटीआर ऑब्जेक्ट जे क्रिएट केला इथं लिस्ट इटरेटर. ठीक आहे. एलटीआर ऑब्जेक्ट क्रिएट केला याचा अर्थ असा की एलटीआर मध्ये पहिल्यांदा 12 येणार. ठीक आहे. याच्यासाठी मेथड्स आहेत त्याच्यातून 12 पहिला एलिमेंट बाहेर काढण्यासाठी काही मेथड्स आहेत ज्या मेथड आपण जसं की इन्युमरेशन मध्ये नेक्स्ट एलिमेंट नावाची मेथड होती. ठीक आहे. तशाच याच्यात आपल्याला लिस्ट लिस्ट इटरेटर मध्ये पण काही मेथड्स आहेत ज्यांचा युज करून आपण एक एक एलिमेंट बाहेर काढणार जसं की पहिल्यांदा एक एलिमेंट बाहेर काढणार आपण पहिला 12. ठीक आहे. मग त्याच्यावर काहीतरी ऑपरेशन परफॉर्म करणार. मग पुन्हा आता नेक्स्ट एलिमेंट वर जाणार नेक्स्ट बाहेर येणार पुन्हा नेक्स्ट बाहेर येणार नेक्स्ट नेक्स्ट. ओके. सो व्हॉट डज धिस लाईन डू धिस लाईन क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट इटरेटर. ठीक आहे. व्हॉट इज दिस लाईन एल डॉट लिस्ट इटरेटर म्हणजे लिस्ट इटरेटर मेथडला जर कॉल केला आपल्याला तर लिस्ट इटरेटरचा ऑब्जेक्ट भेटतो. आणि या ऑब्जेक्ट मध्ये हे सगळे एलिमेंट असे सुटसुटीत करून ठेवून देतात ते जेणेकरून आपल्याला एक एक एलिमेंट बाहेर काढता येईल. ओके. नाव समजा आपल्याला हे सगळं भेटलं इथपर्यंत झालं आपलं. तर मग एक एक एलिमेंट काढायचा कसा मग काय करायचं आपण या इटरेटर वर आयटरेट करायचा आपला प्रोग्राम. ओके. वी विल आयटरेट ओव्हर दिस लिस्ट इटरेटर. इटरेट करण्यासाठी कसं करायचं व्हाईल लूप लावायचा कारण सगळे एलिमेंट मोर दॅन वन एलिमेंट आहेत याचा अर्थ की आपल्याला त्याच्यावर एकच सेम ऑपरेशन रिपीट करायचं प्रत्येक एलिमेंटवर आपल्याला काय करायचं दोन दोन ऍड करायचे म्हणजे सेम ऑपरेशन आहे सेम ऑपरेशन आपल्याला रिपीट करायचं सेम ऑपरेशन जेव्हा आपण रिपीट करतो त्यावेळेस काय करतो आपण लूप्स यूज करतो त्यावेळेस काय करतो आपण लूप यूज करतो लूप. ओके. नाऊ नाऊ लूप मग व्हाईल लूप यूज करणार आपण इथं. ओके. नाऊ व्हॉट इज व्हाईल लूप. ठीक आहे. व्हाय व्हाईल लूप बिकॉज वी नीड टू आयटरेट ओव्हर दिस इटरेटर लिस्ट इटरेटर. ओके. नाव हाऊ टू डू दॅट व्हाईल. ठीक आहे. आता मग आपल्याला काय चेक करायचं व्हाईल लूप काय करतो तोपर्यंत रन होत असतो जोपर्यंत ही जी कंडिशन आहे इथलची ही फॉल्स होणार नाही. ठीक आहे. म्हणजे याला बुलियन कंडिशन द्यायची. मग काय फॉल्स होणार नाही आपल्याला व्हाईल लूप वर कुठपर्यंत इटरेट करायचे एलिमेंट जोपर्यंत आपल्या लिस्ट मधले एलिमेंट संपत नाहीत. राईट. तोपर्यंत आपल्याला लूप चालवायचा. कुठपर्यंत चालवायचा जोपर्यंत याच्यातले एलिमेंट्स आपले संपत नाहीत. बरोबर.
तोपर्यंत चालवायचं. मग त्याच्यासाठी आपल्याला मग चेक करायला लागतील की बाबा हा जो इटरेटर आहे याच्यामध्ये हे जे 5 एलिमेंट आलेले आहेत त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स आहेत का नाहीत हे चेक करायचं आपल्याला. चेक करण्यासाठी लिस्ट इटरेटर मध्ये एक मेथड आहे, त्याचं नाव आहे त्याचं नाव आहे हॅज नेक्स्ट नावाची मेथड. ओके, हॅज नेक्स्ट. हॅज नेक्स्ट मेथड काय करते? चेक करते की बाबा या इटरेटर मध्ये एलिमेंट्स आहेत का, नेक्स्ट एलिमेंट आहे का, नेक्स्ट एलिमेंट आहे का, नेक्स्ट एलिमेंट आहे का. असेल तर ट्रू रिटर्न करते. ते म्हणते जर तुमच्याकडे एलिमेंट असतीलच तरच व्हाईल लूप मध्ये जा. तरच काय करा, व्हाईल लूप मध्ये जा आणि एलिमेंट्स रीड करा. मग आपल्याकडे कोणत्या टाइपचे एलिमेंट आहेत? इंट टाइपचे एलिमेंट आहेत. इंट नंबर इज इक्वल टू इंट नंबर इज इक्वल टू काय करायचं आपल्याला? मग याच्यात जर एलिमेंट असतील ना तर मग पहिला एलिमेंट द्या आम्हाला. ओके, पहिला एलिमेंट द्या, नेक्स्ट एलिमेंट द्या. मग त्यासाठी आपल्याकडे काय नेक्स्ट एलिमेंट नावाची मेथड आहे. ओके, व्हॉट दिस नेक्स्ट एलिमेंट मेथड डू? नेक्स्ट एलिमेंट मेथड रिटर्न करते ऑब्जेक्ट. काय, कोणतं ऑब्जेक्ट रिटर्न करते? तुम्ही जे इथं केलं होतं लिस्ट इटरेटर, इथं जे तुम्ही याला सुटसुटीत बनवून टाकले होते, राईट? याच्यातून इथे एक ओपनिंग ठेवून 12, 13, 14, 15, 16 आणि 17, व्हॉट एव्हर इट इज, जेवढे नंबर होते तेवढे. तर मग हे काय करतं, पहिले पाहते बाबा तुमच्या इटरेटर मध्ये एलिमेंट्स आहेत का. हॅज नेक्स्ट, मग या डब्यात जर त्याला एलिमेंट दिसले तर तो ट्रू रिटर्न करणार, नाही तर फॉल्स रिटर्न करणार. मग आपल्याकडे याच्यात या लिस्ट इटरेटर मध्ये एलिमेंट्स आहेत. ठीक आहे, एलिमेंट्स आहेत, मग ट्रू रिटर्न होणार. मग ट्रू रिटर्न केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं? पहिला एलिमेंट पाहिजे याच्यातला, नेक्स्ट एलिमेंट पाहिजे, राईट? जो एलिमेंट इथं अवेलेबल आहेत त्याच्यातला पहिला एलिमेंट द्या. ओके, पहिला एलिमेंट रीड करण्यासाठी नेक्स्ट मेथड आहे. ओके, म्हणजे जो काही एलिमेंट्स आहेत तो रीड करण्यासाठी नेक्स्ट मेथड आहे. मग नेक्स्ट मेथड काय करते? आपल्याला आपला एलिमेंट रिटर्न करते. मग इथे काय आपल्या या केसमध्ये काय आहे? 12 हा नंबर आपल्याला रिटर्न होणार. विल गेट दिस 12 नंबर. ओके, नाव व्हॉट विल डू? ओके, नाव दिस नेक्स्ट मेथड रिटर्न्स व्हॉट? ऑब्जेक्ट टाइप. नेक्स्ट मेथडचा रिटर्न टाइप हा ऑब्जेक्ट आहे. मग आपल्याला काय करायचं? या नेक्स्टला पुन्हा टाइप कास्ट करायचं. कसं टाइप कास्ट करायचं आपण शेवटच्या सेशन मध्ये पाहिलं होतं. त्याच्या बाजूला आपल्याला, कारण माहिती आहे की हा नंबर इंटिजर टाइपचा आहे म्हणून आपण याला इंट मध्ये टाइप कास्ट करणार. म्हणजे बा जे काही ऑब्जेक्ट मध्ये येते ना, तू एक काम कर, इंटिजर मध्ये मला बनवून दे. भेटला हा नंबर. ठीक आहे, आता काय करू आपण? पहिले तर या नंबरला इथं प्रिंट करू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर. ठीक आहे, आणि आणि याच्यासोबतच काय करू आपण? या नंबर मध्ये 2 नंबर ऍड करू प्रिंट केल्यानंतर. ओके, नॉट प्रिंट केल्यानंतर. ओके, व्हॉट विल डू नो, आपल्याला माहिती आहे एवढे सारे नंबर्स आहेत. व्हॉट विल डू, आपण या नंबर मध्ये +2 ऍड करू इथंच. +2 ऍड करू. देन व्हॉट विल हॅपन? दिस टू दिस टू विल बी ऍडेड टू दिस एव्हरी नंबर. मग पहिल्यांदा 12 येईल. 12 मध्ये 12 मध्ये हे 2 ऍड केल्या जातील. मग आणि हा नंबर प्रिंट केला जाईल इथं. लेट्स प्रिंट आउट दिस. लेट्स एक्झिक्यूट दिस. ठीक आहे, नेक्स्ट मेथड काय करते? नेक्स्ट एलिमेंट देते, राईट? हॅज नेक्स्ट मेथड काय करते? या इटरेटर मध्ये अजून एलिमेंट्स आहेत का हे चेक करते. करेक्ट? ओके, नाउ see, this is how we iterate over this list hierarchy using list iterator. This is very simple. Okay, this is very simple iterator, but it has various things. Okay, such powerful things which makes it different. ठीक आहे, नाव सी, एवढं समजलं तुम्हाला हाऊ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट इटरेटर. ओके, व्हाट डज दिस हॅज नेक्स्ट मेथड डू and what does this next method do? ठीक आहे, हॅज नेक्स्ट मेथड चेक करते की तुमच्याकडे या इटरेटर ऑब्जेक्ट मध्ये एलिमेंट्स आहेत का. असतील तर लूपच्या मध्ये जाणार तुम्ही. लूप मध्ये गेल्यावर नेक्स्ट मेथड काय करते? एक एक एलिमेंट तुम्हाला
फेच करण्यासाठी हेल्प होते. मग काय होते, आता लेट्स से की पहिला एलिमेंट समजा इथं फेच झाला, 12 आले. 12 आल्यानंतर इथं काय केले आपण, 12 मध्ये 2 ऍड केले, इथं 5 14 आउटपुट झालं. राईट. पुन्हा 13 मध्ये 2, मग काय करणार, पुन्हा नेक्स्ट व्हाईल लूप मध्ये जाणार, चेक करणार की बाबा 12 तर आले बाहेर. आता आता 12 इथनं बाहेर आले, इथून 12 बाहेर आले. ओके, नाव डज इट हॅव, सी 12 आले इथून, मग 12 मध्ये आम्ही काय केलं, 12 मध्ये 2 ऍड केले, 14 झाले. मग मग पुन्हा व्हाईल लूप मध्ये जाणार आणि चेक करणार की बाबा आयटीआर हॅज नेक्स्ट, याच्यामधून 12 अजून एलिमेंट्स आहेत का, 12 तर झाले, तर आहेत का, येस. आता काय 13 आहे. ठीक आहे. मग 13 बाहेर येणार, मग 13 बाहेर आल्यावर काय करणार, आपण 13 ला रीड करणार नेक्स्ट एलिमेंटचा यूज करून, नेक्स्ट मेथडचा यूज करून. रीड केल्यानंतर 13 मध्ये पुन्हा 2 ऍड करणार, मग 13 चे बनणार 15. मग 13 इथून बाहेर निघून गेले, मग पुन्हा लूप मध्ये जाणार, व्हाईल लूप मध्ये चेक करणार, हॅज नेक्स्ट एलिमेंट. मग 13 झाले, मग अजून एलिमेंट आहेत का, मग आहे नेक्स्ट एलिमेंट आहे 14. मग खाली येणार, मग 14 मध्ये 2 ऍड करणार, झाले 16 इथं. मग 14 इथून बाहेर निघले, पुन्हा चेक करणार की बाबा अजून एलिमेंट आहेत का, येस 15 आहे. 15 बाहेर येणार, 15 मध्ये पुन्हा नेक्स्ट मेथडचा यूज करून आपण 15 ला रीड करणार, 15 मध्ये 2 एलिमेंट ऍड करणार, 2 नंबर ऍड करणार, 15 17 झाला इथं. ठीक आहे. पुन्हा बाहेर पुन्हा काय करणार, लूप मध्ये जाणार, चेक करणार की बाबा आयटीआर मी तुझ्याकडून 15 तर घेतले, अजून तुझ्यात मग एलिमेंट आहेत का. ते म्हणणार येस, हॅज नेक्स्ट रिटर्न रिटर्न करेल ट्रू जर याच्यामध्ये एलिमेंट असेल तर, कारण 16 आहे आपल्याकडे अजून. मग नेक्स्ट मेथडचा यूज करून आपण 16 रीड करणार, हा नंबर. ठीक आहे, मग 16 मध्ये 2 ऍड करणार, इथं झाले 18 आपले. बरोबर, 18 झाले. 18 झाल्यानंतर मग आपण पुन्हा मग काय करणार, हे हॅज नेक्स्ट व्हाईल लूप मध्ये जाणार, म्हणणार की बाबा आयटीआर हॅज नेक्स्ट तुझ्याकडे अजून एलिमेंट आहेत का, तर आपल्याकडे फक्त आपण 16 पर्यंतच ऍड केले होते, हे नाही 16 पर्यंतच ऍड केले होते. मग आता 16 पण बाहेर काढले आपण शेवटी, मग आता याच्यामध्ये काय उरलं का आपल्या आयटीआर मध्ये, काहीच नाही उरलं. मग ही हॅज नेक्स्ट मेथड काय करते, इथं फॉल्स रिटर्न करते. व्हॉट डज दिस हॅज नेक्स्ट मेथड डू, इट रिटर्न्स फॉल्स. मग फॉल्स रिटर्न केल्यावर या लूप मध्ये तुमचा कर्सर जाणारच नाही, बाहेर जाणार आणि तुमचा प्रोग्राम इथं संपणार. ठीक आहे. नाव दिस इज हाऊ वी मूव्ह इन टू फॉरवर्ड डिरेक्शन. आपण एका समोरच्या डिरेक्शन मध्ये आपण हॅज नेक्स्ट अँड नेक्स्ट मेथडनं यूज करू, मूव्ह करू शकतो. याच्याच व्यतिरिक्त आपल्याकडे लिस्ट इटरेटर मध्ये अजून काही मेथड्स आहेत. जसं की आपल्याला जर हा एलिमेंट आहे, कोणताही एलिमेंट जर आयटरेट करते वेळेस रिमूव्ह करायचा असेल, कोणताही एलिमेंट आयटरेट करते वेळेस रिमूव्ह करायचा असेल, तर रिमूव्ह नावाची मेथड आहे, ITLTR डॉट रिमूव्ह नावाची मेथड आहे. म्हणजे ज्या एलिमेंट वर आपण असेल, तो एलिमेंट इथून रिमूव्ह करणार, म्हणजे एक एक इटरेट करणार आणि त्याला रिमूव्ह करणार. व्हॉट इज दिस रिमूव्ह मेथड डू. ठीक आहे. मग तुम्ही जर या व्हाईल लूपच्या बाहेर जर आता हे प्रिंट केलं ना एल, तर तुम्हाला एमटी भेटेल. सी, हे दोन दोन नंबर ऍड केले तर इथं प्रिंट झाले, पण त्याच्यानंतर आपण काय करायलो, रिमूव्ह करायलो, प्रत्येक एलिमेंटला रिमूव्ह करायलो, म्हणून इथं ही अरे लिस्ट जी आहे ही एमटी भेटली आपल्याला, कारण आपण सगळे एलिमेंट इथून रिमूव्ह केले. ठीक आहे. आपल्याला कंडिशनल रिमूव्ह करायचे म्हणजे कसं, आपल्याला फक्त तेच एलिमेंट रिमूव्ह करायचे जे नंबर इज ग्रेटर दॅन, ठीक ठीक आहे, समजा आपल्याला इथं 15 रिमूव्ह करायचा. ओके, नंबर इज इक्वल टू 15, तर आपण चेक करणार की बाबा जर नंबर हा 15 असेल, असे एलिमेंट रिमूव्ह करा ज्यांची व्हॅल्यू 15 आहे. ठीक आहे, मग LTR डॉट रिमूव्ह करणार, मग आता काय होणार, याच्यामधून फक्त 15 रिमूव्ह होणार आणि बाकीचे नंबर असे राहणार. सी, सी, इथं आपल्याकडे 15 होते, पण आपण काय केलं, आपण चेक केले की बाबा जे इटरेटर मधून जे नंबर आले ना, त्याच्यात जेव्हा कधी मला 15 दिसेल ना, तर त्याला रिमूव्ह करा म्हणतोय मी. तर इथं आपला 15 रिमूव्ह झाला. ठीक आहे. दिस इज हाऊ दिस रिमूव्ह मेथड इज यूज. ओके. पुन्हा आपल्याला ऍड मेथड पण यूज करता येते. जर आपल्याला याच्यामध्येच ऍड करायचे असतील एलिमेंट, आयटरेटर मध्ये जर ऍड करायचे असतील एलिमेंट,
we can use this add method too. ठीक है, let's see what does this add method do. सी काय केलं त्यानं, प्रत्येक आयटरेशनच्या नंतर एक एक एलिमेंट ऍड केला, प्रत्येक आयटरेशनच्या नंतर एक एक एलिमेंट ऍड केला. पण आपल्याला जर कंडिशनल एलिमेंट ऍड करायचा असेल, हा सेम, की बा रिमूव्ह करा 15 ला, आणि जेव्हा तुम्ही 15 ला रिमूव्ह कराल ना, तेव्हा हा एलिमेंट ऍड करा. सिंपल. सी, 15 ला रिमूव्ह केलं आणि 15च्या जागी 1 2 3 4 ऍड केलं. दिस इज हाऊ दिस ऍड मेथड वर्क्स. दिस इज हाऊ दिस ऍड मेथड वर्क्स, अँड दिस इज हाऊ दिस रिमूव्ह मेथड वर्क्स इन लिस्ट इटरेटर. आपण जर पाहिलं असतं, इन्युमरेशन मध्ये असं काही सपोर्ट नाहीये आपल्याला, मल्टिपल सपोर्ट. त्यामध्ये फक्त आपण एकाच डिरेक्शन मध्ये, म्हणजे फॉरवर्ड डिरेक्शन मध्ये फक्त मूव्ह करू शकतो आणि एलिमेंट रीड करू शकतो. पण लिस्ट इटरेटर जो आहे हा खूप पॉवरफुल इटरेटर आहे, कारण याच्यामध्ये बऱ्याचशा मेथडचा सपोर्ट आहे. ओके, इट हॅज सपोर्ट्स ऑफ lot of methods. It has a support of lot of methods such as remove method, add method. Okay, and also along with these, we do have various methods in this list iterator which are used to move in forward direction and in backward direction. आतापर्यंत जे काही पाहिलं आपण, हे फॉरवर्ड डिरेक्शन मध्ये मूव्ह करायचं होतं. याच्यानंतर we do have some methods which are helpful to move in backward direction. ठीक आहे, लिस्ट इटरेटर पाहतोय आपण. ठीक आहे, फॉरवर्ड डिरेक्शन मध्ये मूव्ह करण्यासाठी काय मेथड्स होते आपल्याकडे? फॉरवर्ड डिरेक्शन मध्ये कोणत्या आहेत? हॅज नेक्स्ट आहे, राईट. तिकडे हॅज एलिमेंट नावाची मेथड होती. काय होती? हॅज एलिमेंट और हॅज नेक्स्ट एलिमेंट. व्हॉट इज दिस? हॅज मोर एलिमेंट नावाची मेथड होती. ठीक आहे, तर मोर ला येणं अजून छोटं केलं आणि याला म्हणले की हॅज नेक्स्ट मेथड आणि नेक्स्ट मेथड. हॅज नेक्स्ट मेथड आणि नेक्स्ट मेथड. व्हॉट डज दिस मेथड डू? फॉरवर्ड डिरेक्शन मध्ये मूव्ह करण्यासाठी हेल्प होतात त्या. देन देर आर सम मेथड विच आर हेल्प इन बॅकवर्ड डिरेक्शन. ओके, बॅकवर्ड डिरेक्शन मध्ये मूव्ह करण्यासाठी आपल्याकडे मेथड्स आहेत, सेम आहेत मेथड जसा अगोदरच्या मेथडचा होता. हॅज नेक्स्टच्या ऐवजी हॅज प्रिव्हियस नावाची मेथड. प्रिव्हियस, राईट, PRIVI. प्रिव्हियस, हॅज प्रिव्हियस नावाची मेथड आहे. ओके, हॅज प्रिव्हियस नावाची मेथड. व्हॉट डज दिस मेथड डू? चेक करते की बाबा माझ्या मागे काही एलिमेंट आहेत का, अगोदर काही एलिमेंट्स आहेत का. जर असेल तर ट्रू करणार, नसेल तर फॉल्स करणार. आणि नेक्स्ट मेथड काय करते? नेक्स्ट मेथड इज यूज टू गेट द नेक्स्ट एलिमेंट, राईट. जो काही एलिमेंट आहे आपल्याकडे, तो एलिमेंट घेण्यासाठी नेक्स्ट मेथड यूज करतात. हॅज प्रिव्हियस मेथड काय करतो? आपल्याला आपल्या अगोदर काही एलिमेंट्स आहेत का, जर असतील तर ट्रू रिटर्न करा, नसेल तर फॉल्स रिटर्न करा. ठीक आहे, आणि ट्रू किंवा फॉल्स रिटर्न करते. प्रिव्हियस मेथड आहे नेक्स्ट मेथड सारखी. प्रिव्हियस मेथड काय करते? अगोदरचा एलिमेंट देते आपल्याला. आपल्या अगोदर काही एलिमेंट जर असेल तर तो एलिमेंट आपल्याला रिटर्न करते. दिस व्हॉट दिस प्रिव्हियस एलिमेंट मेथड डू. ठीक आहे, अपार्ट फ्रॉम दिस, this backward element, this example we'll see tomorrow. ठीक है, apart from this, we do have these methods which we have seen. Remove method to remove that particular element, add method to replace that particular condition वर आपण हा एलिमेंट ऍड करू शकतो. नॉट रिप्लेस, जस्ट टू ऍड न्यू एलिमेंट. ठीक आहे, आणि याच्याच मध्ये सेट नावाची मेथड पण आहे. दॅट समथिंग विल सी टुमारो. ठीक आहे, सो दिस इज हाऊ दिस लिस्ट इटरेटर यूज. This is not that much important because mostly we use only iterator, but we must have idea in order to understand the iterator. And if during interview, if they ask you difference between enumeration,
list iterator and iterator, then we should be able to explain them. Okay, we'll stop here, guys. We'll continue tomorrow. Meanwhile, if you guys have any doubts, you guys can ask. Till then, bye bye.